दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच गल होएगी पंजाब दे विच इस वक्त दा जिहड़ा ताज़ा घटना चक्कर वापरदा पिया है। फिरोजपुर जिले की तहसील जीरा दा पिंड मंसूराल जिथे झड़पां हो रही ने, जथेबंदियां इकट्ठियां हो गई ने ते स्थानक प्रशासन ते सरकार दे नाल एक स्टैंड ऑफ चलदा पिया है। 24 जुलाई का यह विरोध प्रदर्शन शुरू होया है मंसूराल पिंड विखे जिहड़ी फैक्ट्री है जो कि साबका अकाली दल के फरीदकोट के विधायक दीप मल्होत्रा जो कि उत्तर भारत के एक बहुत ही वड्डे लिकर दे बिजनेसमैन हैगे ने, बैरन इन्हों मन्निया जाता है, टाइकून हैगे ने, उन्हों की मैलबरोज नां की जिहड़ी फैक्ट्री है वो मंसूराल पिंड विखे बीते कई सालों तो चल रही है। साल 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ इस फैक्ट्री ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ਵੱਲੋਂ मिले सन। उस तो बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ਤੇ ਜਿਹੜੇ भी संबंधित महकमे सन उन्होंने शराब की जी डिस्टिलरी लाने का जोड़ा क्लीयरेंस सी जी इजाजत सी इस फैक्ट्री को दी, जिस तो बाद कि यह फैक्ट्री ऑपरेट करती पई है बीते तकरीबन 1.5 दहाके तो। लेकिन ये गलबात उस वक्त एक विवाद का शक्ल लै जाती है जदों इस साल जुलाई के महीने दे विच तकरीबन 16 या 17 जुलाई के आस पास थोड़ी ही दूर जोड़ा एक पिंड है माइयां वाला कल्ला पिंड, उस पिंड के एक गुरुद्वारा साहब भगत दूनी चंद जी का गुरुद्वारा जिसनों कहा जाता है, उत्थों दे एक बोरवैल की जदों पट पटाई हो रही सी, उस बोरवैल की डिगिंग के दौरान जिहड़ा पानी निकलिया वो बहुत ही गंदला ते जहरीला पानी सी। वो पानी के सैंपल लैके जिहड़े स्थानक पिंड वालियां ने शिकायतां कीतियां, जिस तो बाद कि तहसीलदार की एक टीम बनी तो तहसीलदार ने जाके इस फैक्ट्री का मुआयना किया तो ये जी टीम सी इन्हां नूं कुछ खास गलबात लभी नहीं। लेकिन इस तो बाद पिंड वाले इकट्ठे हो गए तो मंसूर वाला जी फैक्ट्री जिथे इंडस्ट्री है उस पिंड के लोगों ने एक धरना लाता। ये जो धरना सी एक संघर्ष की शक्ल लै गया तो बीते कई महीनों तो ये धरना लगातार चलता पिया सी। इस दौरान तमाम कोशिशां हुईयां कि इस डेडलॉक नूं तोड़िया जाए। इसलिए जिहड़ी संघर्ष कमेटियां सीगियां, एक पब्लिक एक्शन कमेटी जो कि बेसिकली मतेवाड़ा के जिहड़ा टैक्सटाइल पार्क के विरोध के काफ़ी मोहरी रही सी, जिस तो बाद कि भगवंत मान सरकार ने उस टैक्सटाइल पार्क जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय लुधियाना दे विच लगना सी उस तो पिछे हटी ते जिहड़े प्रदर्शनकारी सी, विरोध कर रहे लोग सी, उन्हां दी गल मन्नी। उही जिहड़ी एक्शन कमेटी है इस केस दे विच भी पिक्चर दे विच सी, लेकिन पिंड वालियां दा जिहड़ा विरोध सी वो ज़्यादा मजबूत विरोध सी जो कि चलता रहा। जुलाई 24 तो यह पूरा का पूरा सिलसिला शुरू होंदा है तो अगस्त के महीने दे विच क्योंकि ये मामला कई पटीशनस या कई जड़ियाँ शिकायतों के जरिए नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पुजदा है। उस तो पहला पंजाब सरकार ते पंजाब दा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने पद्धर उत्ते पड़ताल कराने की कोशिश करता है। लेकिन NGT ने एक जिहड़ी खास मॉनिटरिंग टीम सी, 3 मैंबरां की टीम सी, उसनूं इस घटना स्थल कह लीए या ये कह लीए कि पिंड मंसूराल जिथे कि धरना लगा सी, जिथे फैक्ट्री सी, उत्थे भेजा। हुण नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देश का सर्वोच्च वो अदारा है जो कि इस तरीके के मामलों की पड़चोल करता है, कोख करता है तो सरकारां नूं पेनल्टियां लाना, जुर्माने लाना, पंजाब सरकार नूं या देश के कई राज्यों की होर सरकारां नूं कई जुर्माने इन्होंने लाए ने जदों भी इन्होंने प्रदूषण फैलाने वालियां जिहड़ियां फैक्ट्रियां है या तो उन्होंने खिलाफ कार्रवाई नहीं की या फिर उन्होंने फैक्ट्रियां ते भी हैवी जिहड़े पेनल्टीज़ NGT वालों लाए जाते हैं तो NGT बाय एंड लार्ज फेयरली ऑपरेट करती देखी गई है। NGT की जिहड़ी मॉनिटरिंग कमेटी सी वो पिंड दे विच दौरा करती है मंसूरवाल 18 अगस्त नूं, यानी कि 24 जुलाई नूं धरना शुरू होंदा ते 18 अगस्त नूं ये टीम ने इत्थे दौरा किया, जिस विच कि बलबीर सिंह, संत बलबीर सिंह सीचेवाल जो कि उगे वातावरण कारकून हैगे ने, मैंबर पार्लीमेंट हैगे ने, वो भी इस NGT की मॉनिटरिंग टीम के हिस्से वजों आते हैं, SC अग्रवाल ते जस्टिस जसबीर सिंह। सो ये 3 मैंबरां की हाई पावर्ड पैनल जाता है मौके के उत्ते मंसूर वाला पिंड। सब तो पहला तो ये लोग उत्थे जाते हैं माइयां वाला कल्ला पिंड जिथे जिथों के जिथों ओरिजिनल जिहड़े खराब पानी दे जिहड़े सैंपल सन वो निकले सन। उत्थे जाके जदों इहदे टीम वालों पानी भरिया गया तो जिहड़ा पानी का रंग सी वो गंदला सी, बीज कलर का जिहड़ा टोन सी, लेकिन उस दे विचों कोई बदबू नहीं सी आ रही जो कि पहला जुलाई के महीने भी जदों पानी लिया गया उस वक्त उस पानी के विच कंटैमिनेशन भी बहुत ज़्यादा सी ते बदबू भी बहुत ज़्यादा सी। लेकिन 24 जुलाई नूं जदों प्रदर्शन शुरू हो गया या प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो उस तो बाद फैक्ट्री का कामकाज बंद हो गया, फैक्ट्री का काम हो गया ठप्प। 18 अगस्त नूं टीम आती है, 18-19 अगस्त के आस पास सैंपल की भराई शुरू होती है। हुण NGT की मॉनिटरिंग जिहड़ी टीम सी 3 मैंबरी उन्हें फिर अगे निर्देश दिते पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नूं कि तुसीं सैंपल भरो। उस तो बाद जी टीम है मंसूरवाला की जी मंसूरवाल की जी फैक्ट्री है दीप ढिल्लों की या मालब्रोज कंपनी की, उत्थे भी जाती है। उत्थे भी इन्होंने अलग अलग थां के उत्ते अलग अलग स्पॉट के उत्ते दौरे किए। उत्थे इन्होंने फैक्ट्री के जिहड़े ऑफिशियल सन वो मिले
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈਲ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਨ, ਚੌਥਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਸਤੂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ NGT ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਕਿਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਬ ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ NGT ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ NGT ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਵਾਕਈ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 30 ਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਈਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਉਸ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ, 18-19 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋ ਭਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦ NGT 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। PBTI ਮੋਹਾਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੈਬ। 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈਆਂਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੋਰਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਅਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ TSS, COD ਐਂਡ ਟਰਬਿਡਿਟੀ ਇਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈਂਪਲਸ due to presence inorganic compounds constituents in the ground. The higher value of iron and lead in the groundwater samples may be due to
आयरन फिटिंग इन द पाइपलाइन लेड फॉर एब्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। सो बेसिकली उन्होंने कहा भी ये भी जी डोमैसटिक कारणा करके ही ये पानी की कंटैमीनेशन पाई जा रही है। ग्राउंड वाटर सैंपल जिहड़े कि कलैक्टेड फ्रॉम ट्यूबवैल इंस्टॉल्ड नीयर न्यू कनाल रिजर्वायर इनसाइड इंडस्ट्री, ये अलग अलग ट्यूबवैल है ने, अलग अलग लोकेशनों के उत्ते जिहड़े ट्यूबवैल सी उहदे विच भी यही कहा गया कि हैज़ बीन फाउंड टू बी कंटैमिनेटेड ड्यू टू टी कोली and domestic source may be the source of contributing T. coli. The higher values of alkalinity and boron have been found due to geogenic conditions. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਫੋਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਹਾਈ ਪੀਐਚ ਇਨ ਸੋਇਲ ਸੈਂਪਲਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਿਊਰ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਜੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਬੋਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਤੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮੈਲਬੋਰੋਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਠਿੰਡਾ, ADC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ PPCB ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ। ਸੋ ਲਾਰਜਲੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਲੱਸ ADC ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੇਵਾਲਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, 18 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 19 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਈਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 4 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, 1-2 ਹੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
PPCB ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਬਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। 20 ਦਸੰਬਰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਖਾੜਤੇ। ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੋਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਰਜਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਲਬਰੋਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਇਨਫੈਕਟ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੀ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ NGT ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NGT ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਤੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਹੀਂ, ਨਵੰਬਰ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 19 ਅਗਸਤ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਮੰਗ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋ। ਫੈਕਟਰੀ ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਓ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 12-14 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ NGT, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ NGT ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਗ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰਾਂਗੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹੀ ਆਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੰਕਰੀਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ 4-5 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 10-12 ਮਾਪਦੰਡ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਕੋਖ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। NGT, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦੇਖੋ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ NGT ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੱਥ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਭਰੀ ਜਾਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰ ਲਏ, NGT ਵੀ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।